Hello students, I am Pranjal Chakraborty, subject teacher of Zoology. As a part of the digital education for the benefit of the students, I am going to upload my second video. The topic will be cellular respiration. So I have already uploaded another video based on the same topic, and I am going to conclude this particular cell respiration today. And more importantly, today's video will be a bilingual video, that is will be both in English and Assamese medium. The demonstration will be both in English and Assamese medium, so that it can be equally useful for both the medium. আগতে আমি এটা ভিডিও আপলোড কৰিছিলোঁ এইটো টপিকৰ ওপৰতে সেল ৰেস্পিৰেশ্যন অৰ্থাৎ অসমীয়াত হৈছে কোষীয় শ্বসন গতিকে কোষীয় শ্বসন বুলি ব্যৱহাৰ নকৰি পিছত মই সেল ৰেস্পিৰেশ্যন শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিম অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শব্দটো মনত ৰাখি থলে হ'ল বা লিখি থলে হ'ল আৰু এনচিইআৰটি বুকস বিলাকত আজিকালি অসমীয়া শব্দৰ বিপৰীতে ইংৰাজী শব্দবিলাক ব্ৰেকেটত দিয়াই থাকে গতিকে সেইবিলাক চালেও হৈ যাব গতিকে আমি কোষীয় শ্বসন বা সেল ৰেস্পিৰেশ্যনৰ ওপৰত ইতিমধ্যে এটা ভিডিও আমি আপলোড কৰিছো আৰু সেই ভিডিওটোত আমি কিছু কথা ডিসকাস কৰিছো আৰু সেই যিখিনি কথা আমি ডিসকাস কৰিছিলো আজি সেই ভিডিওটোত সেই কথাখিনি আমি ডিসকাস কৰিবলৈ যোৱা নাই so in the previous video lecture we have already discussed the type of respiration the definition of respiration based on the different criteria we have already classified the process of respiration into some groups so need not to discuss those topics again by we must have to draw some inferences from the previous video lecture hey topic bilak ami alochona koribole na jao kintu kisuman ami tar pora ad dhori kisuman kotha kobo lagibo gotike video lecture to arambho hoar purbe ami kisuman slides sai lo তোমালোকে ইয়া স্লাইড কিছুমান দেখা পাইছা যেনে এখন প্ৰথম স্লাইড ইয়াত আমি গ্লাইকোলাইসিস তলত লিখা আছে গ্লাইকোলাইসিস অর ইএমপি পাথওয়ে so this video slide is based on the glycolysis or EMP pathway so we have to discuss today the process of glycolysis here which is in the form of some series of chain type reactions eta শৃংখলাৰ নিচিনা কিছুমান reactions আছে এইবিলাক আমি আলোচনা কৰিবলৈ যাম এতিয়া এটা এখন হল প্ৰথম স্লাইড ইয়াৰ পিছৰ স্লাইডখনলৈ আহো আমি ইয়াত ক্ৰেবছ সাইকেলৰ গোটেই ঘটনাটো বৰ্ণনা কৰা আছে গোটেই পৰিঘটনাখিনি ক্ৰেবছ সাইকেলৰ বৰ্ণনা কৰা আছে সো দিস ইজ এবাউট দ্য ক্ৰেবছ সাইকেল এন্ড দিস ক্ৰেবছ সাইকেল অকার্স ইন এ সাইক্লিক ম্যানার এটা সক্রিয় মানে মানে এটা বায়োকেমিক্যাল রিঅ্যাকশন এটা সক্রিয় গতিত চলে হি শৃংখলৰ নিচিনা নহয় এটা চক্ৰৰ নিচিনা চলে আৰু এই গোটেই কথাখিনি আমি ক্ৰেবছ সাইকেলৰ আলোচনা কৰিম তৃতীয় স্লাইড the number 3 slide which is the differences in between the glycolysis and Krebs cycle ইয়াত আমি glycolysis আৰু Krebs cycle মাজৰ বিভিন্ন ডিফাৰেন্স বিলাক পাম এই ডিফাৰেন্স বিলাক ইংলিশত লিখা আছে মই অসমীয়াতে কৈ যাম কাৰণ অসমীয়াত এইবিলাক বনোৱাটো মোৰ কাৰণে খুব জটিল হ'ব এটা তাৰ পিছতে আছে আমাৰ ATP formation in glycolysis so here ATP formation in glycolysis there are different steps and the products of the reactions in terms of ATP so how many ATP molecules are produced under this process will be discussed and listed here then again ATP formation in Krebs cycle so this is the chart or the table which shows the different stages producing ATP molecules so গোটেই কথাখিনিত আমি ATP budget বুলি ক'ব পাৰো ATP formation in Krebs cycle আৰু ATP formation in glycolysis দুইটা কথা লগ আমি ক'ব পাৰো যে ATP budget in cellular respiration অৰ্থাৎ cellular respiration কোষীয় শ্বসনৰ সময়ত কিমান ATP সৃষ্টি হয় এই গোটেই কথাবিলাক আমি ইয়াত আলোচনা কৰিব পাৰো আলোচনা কৰিম আৰু ইয়াত আছে এখন স্লাইডত আছে এখন স্লাইডত আমি পাইছো anaerobic respirationৰ গোটেই কথাবিলাক অৰ্থাৎ অবাত শ্বসনৰ কথাবিলাক আমি ইয়াত পাইছো এইখিনি কথা ডিসকাস আৰু লাস্ট স্লাইড যিখন আছে সেইখন আছে আমাৰ respiratory quotient বা respiratory ratio in short is called as RQ ৰেয়া আমি in short আমি ইয়াক কি বুলি কম RQ বুলি কম অসমীয়াত কয় শাখ ধ্ৰুৱকৰ ডেফিনিশন আমি ইয়াত পাম শাখ ধ্ৰুৱক কিয় দৰকাৰী আমাৰ কাৰণে শাখ ধ্ৰুৱকৰ দ্বাৰা কি কৰিব পাৰো আমি কি কামত ব্যৱহাৰ হয় what is the importance of RQ and how RQ is calculated in terms of different respiratory substrates used in the process of respiration so all these will be discussed in today's video lecture so let's start from the first slide এটা প্ৰথম স্লাইডখনৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছো যে প্ৰথম স্লাইডখনত সোৱা আইডিয়া কি আছে গ্লাইকোলাইসিস এটা এই গোটেই ভিডিও লেকচাৰটোত আমি সবাত শ্বসন আৰু অবাত শ্বসনৰ কথা হে আলোচনা কৰিম
লাষ্ট যেটো ভিডিও আছিল তাত অবাত বাহিৰেও শ্বসনৰ আন দুটা ধৰণো আছিল প্ৰকাৰো আছিল যেনে প্ৰত্যক্ষ শ্বসন আৰু পৰোক্ষ শ্বসন অৰ্থাৎ ডাইৰেক্ট ৰেস্পিৰেশ্যন এণ্ড ইনডাইৰেক্ট ৰেস্পিৰেশ্যন বাট টুডে we are not going to discuss the direct and indirect respiration direct আৰু indirect respiration আমাৰ এই গোটেই টপিকটোৰ ভিতৰত আমি আজি আলোচনা নকৰো গতিকে প্ৰথমতে আমি কম যে steps of aerobic respiration সবাত শ্বসনৰ বিভিন্ন দশাসমূহ কি সবাত শ্বসনৰ তিনিটা দশা আছে ছাত্ৰসকলে লিখি ল'ব পাৰে সবাত শ্বসনৰ দশা তিনিটা আছে এটা হ'ল গ্লাইকোলাইসিস তাৰ পিছৰ দশাটো হ'ল ক্ৰেবছ চক্ৰ আৰু তাৰ পিছৰ দশাটো হ'ল ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সপোৰ্ট সিস্টেম আৰু এই তিনিটা দশা বুলি ক'লো তাৰ মাজত আৰু এটা দশা সোমাই আছে যেটো গ্লাইকোলাইসিস আৰু ক্ৰেবছ চক্ৰৰ মাজৰ দশা যেটোক আমি অক্সিডেশন অফ পাইৰুভিক এসিড বুলি কম অৰ্থাৎ পাইৰুভিক এসিডৰ জাৰণ পাইৰুভিক এসিডৰ জাৰণ বুলি আমি আৰু এটা স্টেপ এটা বনাব পাৰো এইখিনি স্টেপটো আছে আমি তো আলোচনা কৰিম পিছৰ ফালে মই ৰঙাৰে এনেকে দি দিছো এইখিনি এই যেটো সাৰ্কুলাৰ ভিতৰত সোমাই দিলো this is the oxidation of the pyruvic acid and this step is actually considered as an intermediate step of both glycolysis and the Krebs cycle in most of the cases বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বহু ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰো যে এই স্টেপটোক আমি এটা ইন্টারমিডিয়েট স্টেপ বুলি কওঁ এটা মধ্যবৰ্তী দশা বুলি কওঁ কাৰ মধ্যবৰ্তী দশা যে ক্ৰেবছ চক্ৰ আৰু গ্লাইকোলাইসিস ওপৰ ফালে আমি এটো গ্লাইকোলাইসিস পাইছো তল ফালে হেতু ক্ৰেবছ চক্ৰ পাইছো যে এই দুটা দশাৰ মাজৰ দশা বুলি আমি এই দশাটোক আমি ক'ব পাৰো কিন্তু মই যেটো স্লাইড ইয়াত আপলোড কৰিছো তাত মাজৰ দশা বুলি নকৈ ক্ৰেবছ সাইকেলৰ ভিতৰত সোমাই দিয়া আছে এটা ছাত্ৰছাত্ৰীসকলে কৰিব লাগিব কি তেওঁলোকৰ ক্লাস 10 সিলেবাছত এটো কি হিচাপত আছে যদি ক্লাস 10 সিলেবাছত এটো দশাটো ক্ৰেবছ চক্ৰৰ ভিতৰত সোমাই দিয়া আছে তেতিয়ালে তেনেকৈ থাকিব কিন্তু ক্লাস 10 সিলেবাছত বৰ বিশেষ এনেকুৱা কথাবিলাক নাই so we may or may not consider it as an intermediate step or stage in between the Krebs cycle and the glycolysis okay let's start from the first slide here আমি glycolysis প্ৰক্ৰিয়াটো পাইছো so now how can we define glycolysis আমি glycolysisৰ সংজ্ঞাটো কেনেকৈ দিব পাৰো আমাৰ যদি পৰীক্ষাত আহে what is glycolysis and define glycolysis এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে গতিকে কেনেকৈ গ্লাইকোলাইসিসৰ ডেফিনিশনটো দিম very simple it is a process by which one molecule of glucose is broken down into two molecules of pyruvic acid আমি প্ৰসেসটোৰ আৰম্ভণিতে দেখিছো গ্লুকোজ মলিকুল আছে একদম আৰম্ভণিতে তো গ্লুকোজ পালো আমি তাৰ তলতে আমি পালো পাইৰুভিক এসিড গতিকে গ্লুকোজৰ পৰা পাইৰুভিক এসিড হোৱা যেটো প্ৰক্ৰিয়া এটোকে আমি কি বুলি কম গ্লাইকোলাইসিস বুলি কম গতিকে গ্লাইকোলাইসিস এনেকুৱা এটা প্ৰক্ৰিয়া ই সবাত শ্বসন আৰু অবাত শ্বসন দুইটা শ্বসনৰে অৰ্থাৎ it is a common phase of aerobic and anaerobic respiration in which one molecule of glucose is broken down into two molecules of pyruvic acid by a series of reactions with the help of some specific enzymes reaction to কেনেকুৱা এটা series of reaction অৰ্থাৎ এটা শৃংখলৰ নিচিনা ৰিঅ্যাকশন বিলাক হয় বিক্ৰিয়া বিলাক হয় আৰু প্ৰতিটো বিক্ৰিয়া প্ৰতিটো স্টেপত প্ৰতিটো দশাত একোটা এনজাইমে কাম কৰে গতিকে গ্লাইকোলাইসিস তো এনেকুৱা এটা প্ৰক্ৰিয়া যেটো প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে এটা গ্লুকোজ অণুৰ ভাঙন ঘটি দুটা পাইৰুভিক এসিড অণুৰ সৃষ্টি হয় very simple এতিয়া হু আমি the steps in glycolysis তলত আমি এটা গ্লাইকোলাইসিসৰ কথা কৈছো ইয়াত আমি কি লিখিছো it consists of 9 steps তোমালোকে চোৱা মই সাৰ্কুল কৰি দিছো ৰেৰে ইয়াত আমি লিখিছো যে গ্লাইকোলাইসিস it consists of 9 steps অৰ্থাৎ গ্লাইকোলাইসিসত 9টা স্টেপ আছে বুলি কৈছো আমি এটা স্টেপ বিলাক গনো আমি স্টেপ কেনেকৈ গনো এটো এটা স্টেপ এটো এটা স্টেপ এটো এটা স্টেপ so these are the 3 steps then step 4 then step 5 step 6 7 8 9 so these are the 9 steps that occurs in the glycolysis so there is another step which is to be neglected আমি এই গোটেই প্ৰসেসটোৰ ভিতৰত এই যেটো স্টেপ আছে এই স্টেপটো আমি নেগলেক্ট কৰি দিব লাগিব এই স্টেপটো আমি নধৰো এই স্টেপটো ইয়াত বেছিকে দিয়া আছে তোমালোকৰ সিলেবাস মতে বা হায়াৰ সেকেন্ডাৰী সিলেবাস মতে সেই স্টেপটো আমি নিলিখিলেও চলিব আৰু সেই স্টেপটো যদি ধৰো আমাৰ 10টা স্টেপ হৈ যাব গতিকে আমাৰ কোনো দৰকাৰ নাই এই স্টেপটো আমি অমিট কৰি দিম এটো নেগলেক্ট কৰি দিম এটো আমি এৰি পেলাম গতিকে এই দশাটোত আমাৰ 3-ফসফোগ্লিসাৰেলডিহাইডৰ পৰা 1,3-ডাইফসফোগ্লিসাৰেলডিহাইড ব্ৰেকেটত আছে 2 মলিকুলছ
গতিকে this step in which 3-phosphoglyceraldehyde is converted to 1,3-diphosphoglyceraldehyde, it should be omitted, it should be neglected. Better to neglect this phase. এই ফেজটো আমি নেগলেক্ট কৰি দিয়াই ভাল হ'ব, এই ফেজটো আমি এৰি দিয়া ভাল হ'ব। গতিকে আমি ডাইৰেক্টলি কি ক'ম, এটা আমি ডাইৰেক্টলি ক'ম যে 3-phosphoglyceraldehyde is converted to 1,3-diphosphoglyceric acid. এতিয়া আমাৰ ষ্টেপটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব যে 3-phosphoglyceraldehydeৰ পৰা 1,3-diphosphoglyceric acid সৃষ্টি হৈছে আৰু এই দশাটো আমি নোহোৱা কৰি পেলাম। তোমালোকে যেতিয়া মোৰ এই ভিডিঅ' স্লাইডখনৰ পৰা লিখিবা বা স্লাইডখন আমি অলৰেডি দিছোঁ কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীক, দুই এটা গ্ৰুপত আমি এনেকৈ কৰি আছোঁ আগৰ পৰা, আমি তেনেকৈ দিছোঁ। আৰু যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইবিলাক পোৱা নাই, দেন চেক ইয়ৰ মেছেজ বক্স, কমেণ্ট বক্স, check your comment box. I am giving you all the slides in the comment box. Comment box ত চাবা আৰু স্লাইড খিনি গোটেই পাবা, ঠিক আছে। নাও স্টেপস যদি আমি ক্যালকুলেট কৰো, 1 2 3 4 5 6 7 8 9টা, এটা আমি 9টা স্টেপস পাই গলো। এটা আমি মনত ৰাখিব লাগিব এই গোটেই বস্তুটো। এটো এটা তোমালোকে কাম কৰিব পাৰা, স্লাইড কিখন যদি পোৱা নাই ইয়া স্ক্ৰিনশ্বট এটা লৈ লবা। এটো যেতিয়া ভিডিওটো চলি থাকিব হেটো পজ কৰি স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ললে এই গোটেই বস্তুখিনি পাই যাবা। এতিয়া ক্লাস 10 ৰ সিলেবাসৰ কাৰণে বহুত বেছি কথা নালাগে, এইবিলাক বোধ কৰি এনেকৈ নালাগে, তথাপিতো এখিনি জানি থোৱাটো ভাল। ইয়াত আমি কি কৰিম যে আমি কেনেকৈ ইয়াক এক্সপ্লেইন কৰিম, যদি আমি এক্সপ্লেইন কৰিব লাগে, হাউ ক্যান উই এক্সপ্লেইন দ্য প্ৰসেস অফ glycolysis. Suppose from the first step I have to explain until the formation of pyruvic acid. So how can I explain? So in the first step, glucose is converted to glucose 6-phosphate in presence of hexokinase enzyme. So glucose is converted to glucose 6-phosphate in presence of hexokinase enzyme. Then glucose 6-phosphate is converted to fructose 6-phosphate with the help of another enzyme which is written here, phosphoglucoisomerase. Then fructose 6-phosphate is converted to fructose 1,6-diphosphate with the help of phosphofructokinase. ইয়াত আমি কেনেকৈ এক্সপ্লেইন কৰিছো যে এটা গ্লুকোজ অণু প্ৰথমতে গ্লুকোজ অণু গ্লুকোজ 6-ফসফেটলৈ ৰূপান্তৰ হয়। গ্লুকোজ অণুটো গ্লুকোজ 6-ফসফেটলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে কি এনজাইমৰ উপস্থিতিত, হেক্সোকাইনেজ এনজাইমৰ উপস্থিতিত, হেক্সোকাইনেজ। তাৰ পিছত কি কম আমি যে গ্লুকোজ 6-ফসফেট ইজ কনভাৰ্টেড টু ফ্ৰুক্টোজ 6-ফসফেট, এনজাইমৰ নামটো হৈছে ফসফোগ্লুকোআইসোমাৰেজ। তাৰ পিছতে আকৌ আমি কি কম যে ফ্ৰুক্টোজ 6-ফসফেট ইজ কনভাৰ্টেড টু ফ্ৰুক্টোজ 1,6-diphosphate in presence of another enzyme, the name of enzyme is this. তো এনেকৈ আমি গোটেই ষ্টেপটো আমি ডিসকাস কৰিব পাৰোঁ, মনত ৰাখিব পাৰোঁ ক'ৰ পৰা ক'ত কনভাৰ্ট হৈছে। আমি বাওঁফালে এনজাইমবিলাকৰ নাম লিখিম আৰু সোঁফালে আমি কি লিখিম, এনাৰ্জি ওলাইছে নে এনাৰ্জি ইউজ হৈছে। In the left side of the reactions we have to write the name of the enzymes, and on the right hand side we have to show the conversation whether ATP molecule is consumed or ATP molecule is liberated or produced. এতিয়া আমি লেফট সাইডৰ স্টেপবিলাক আমি এনেকৈ গম পাম, কৈ গ'লে হ'ল, স্টেপবিলাক মনত ৰাখি গ'লে হ'ল, এনজাইমবিলাকৰ নামবিলাক চাই গ'লে হ'ল। এতিয়া ৰাইট সাইডত কিছুমান কনভাৰসেশ্যন ইয়াত দিয়া আছে, যেনে প্ৰথম আমাৰ কনভাৰসেশ্যনটো কোনটো, প্ৰথম ইয়াত আমি এটা কনভাৰসেশ্যন পাইছোঁ, এইটো ইয়াত এটা কনভাৰসেশ্যন পাইছোঁ আমি। কি কনভাৰসেশ্যন, য'ত ATP মলিকুল ইজ কনভাৰ্টেড টু ADP, এডিনোসাইন ট্ৰাইফসফেট ইজ কনভাৰ্টেড টু এডিনোসাইন ডাইফসফেট। ইয়াত আমি কি কৰিছোঁ, কাৰ্চিন এডাল দিছোঁ, কাৰ্চিনডাল এৰ'মাৰ্কডাল কোনফালে আছে সেইটো চাব লাগিব। ইয়াত আমাৰ ATP মলিকুলৰ পৰা ADP সৃষ্টি হৈছে, তলফালে কাৰ্চিনডাল আছে, ডেট মিনছ দেয়াৰ ৰিয়েকশ্যন ইজ টুৱাৰ্ডছ ADP. So one molecule is of ATP, one molecule of ATP is converted to one molecule of ADP. At total reaction to the same reaction. But both these reactions are same. In both the reactions, ATP molecule is converted to ADP. ATP ki je adenosine triphosphate ami jano, it is a energy rich compound. ইয়াত আমি এনাৰ্জি সোমাই থাকে, শক্তি সমৃদ্ধ যৌগ। যদি ATP অণু এটা ভাঙি দিওঁ তেতিয়াহ'লে এটা ফসফেট ওলাই যায় আৰু এটা ADP অণুৰ সৃষ্টি হয়, এডিনোসাইন ডাইফসফেট
সৃষ্টি হয় ডাইফসফেটত দুটা ফসফেট থাকে আৰু ট্ৰাইফসফেটত তিনিটা ফসফেট থাকে যেতিয়া এটিপি এটা ভাঙি যাব তেতিয়া হলে এডিনোসাইন ডাইফসফেট হ'ব আৰু এটা ফসফেট ওলাই যাব বাহিৰত হে বাহিৰত ওলাই যোৱা ফসফেটটো ক'ত লগ লাগিছে এই গ্লুকোজ 6 ফসফেট হৈছে ৰিএকচনটো যদি ভালকৈ চাত মলে গম পাবা গ্লুকোজৰ পৰা যেতিয়া গ্লুকোজ 6 ফসফেট সৃষ্টি হ'বলৈ গৈছিল তেতিয়া এটা এটিপি অণু খৰচ হৈছিল এটা এটিপি অণু ভাঙি গৈছিল এটা এডিপি সৃষ্টি হৈছিল আৰু এটা ফসফেট ওলাই গৈছিল ওলাই যোৱা ফসফেটটো গ্লুকোজ মলিকুলটোৰ লগত লগ লাগে 6 নম্বৰ কাৰ্বন পৰমাণুত আৰু সেইকাৰণে গ্লুকোজ 6 ফসফেটৰ সৃষ্টি হয় so what happens in this step so one glucose molecule is converted to one glucose 6 phosphate molecule and here in this reaction one ATP molecule is consumed so how can we say that ATP molecule is consumed so ATP is converted to ATP molecule ATP is converted to ATP that means ATP is broken down if it is broken down then we must have to say that it is utilized it is consumed it is not liberated it is consumed energy সৃষ্টি হোৱা নাই এনাৰ্জিৰ খৰচ হৈছে ইয়াত গতিকে ATP is converted to ADP molecule with the liberation of phosphate group that phosphate group is added to the 6th carbon atom of glucose to produce glucose 6 phosphate molecule গতিকে এই কথাটো নিশ্চয় তোমালোকে গম পালা যে গ্লুকোজৰ পৰা গ্লুকোজ 6 ফসফেট কেনেকৈ সৃষ্টি হয় এই ফেজটো একে ইয়াতো যদি চোৱা তোমালোকে গম পাবা যে ফ্ৰুক্টোজ 6 ফসফেট আছিল অৰ্থাৎ এটা ফসফেট লগ লাগি আছিল 6 নম্বৰ কাৰ্বনত তাৰ পিছত দেখিলো আমি ফ্ৰুক্টোজ 1,6 ডাইফসফেট হৈ গ'ল 1 নম্বৰ কাৰ্বনতো এটা নতুনকৈ আহিল আৰু সেই কাৰ্বনত যে ফসফেটটো আহিল কৰ পৰা আহিল ইয়াতো এটা এটিপি ভাঙি গ'ল so here also fructose 6 phosphate is converted to fructose 1,6 diphosphate again one ATP molecule is consumed again one phosphate molecule is liberated and that phosphate molecule is added to the first carbon atom of the fructose 6 phosphate to turns it into fructose 1,6 diphosphate so this is very simple you have to just know the name of the enzymes and the type of the conversion whether ATP is consumed or ATP is liberated অতি সহজ মাত্ৰ আমি মনত ৰাখিব লাগিব এনজাইমৰ নামবিলাক আৰু কোনটো ষ্টেপত ক'ত ATP সোমাইছে ক'ত ADP ওলাইছে এই কথাবিলাক আমি জানিব লাগিব নেক্সট আমি নেক্সট ষ্টেপত কি পাম এই ষ্টেপ অকমান দৰকাৰী ষ্টেপ this step is very important see in this step fructose 1,6 diphosphate is converted to two molecules is actually broken down this fructose 1,6 diphosphate within bracket one molecule having 6 carbon atom because glucose molecule is also with 6 carbon atom there is no loss or gain of carbon atom until this step এই ষ্টেপটোলৈকে কোনো ধৰণৰ কাৰ্বনৰ লসও হোৱা নাই কোনো ধৰণৰ কাৰ্বনৰ গেইনও হোৱা নাই আমি পোৱাও নাই এৰিও দিয়া নাই কাৰ্বন গতিকে ফ্ৰুক্টোজ 1,6 ডাইফসফেটত কিমানটা কাৰ্বন থাকিব 6টা কাৰ্বন থাকিব এতিয়া কি হল যে এই ফ্ৰুক্টোজ 1,6 ডাইফসফেট যৌগটো দুটা যৌগলৈ ভাঙি গল ফ্ৰুক্টোজ 1,6 ডাইফসফেটটো ভাঙি এটা যৌগ হৈছে 3 ফসফগ্লিচাৰিলডিহাইড আৰু এটা হৈছে ডাইহাইড্ৰক্সি এচিটোন ফসফেট now in this step the fructose 1,6 diphosphate is broken down into two different compounds one is the 3 phosphoglyceraldehyde one is dihydroxy acetone phosphate and each compound having 3 carbon atoms এই দুইটা কম্পাউন্ডতে তিনিটাকে কাৰ্বন পৰমাণু আছে ইয়াতো তিনটা আছে আৰু এতুতো তিনটা আছে তাৰ মানে ইয়াত তিনটা আলটিমেটলি 6টাই থাকিল fructose 1,6 diphosphate 6টাই আছিল গতিকে in this phase also there is no any loss or gain of carbon atom ইয়াতো কাৰ্বনৰ লস হোৱা নাই বা কাৰ্বনৰ গেইন হোৱা নাই আমাৰ কাৰ্বন পোৱাও নাই কাৰ্বন আমি কত এৰি দিয়াও নাই গতিকে এই ষ্টেপটোত অতি দৰকাৰী কথাটো হৈছে যে এটা যৌগ ভাঙি এটা দুটা যৌগৰ সৃষ্টি হল আৰু এই দুটাক আমি আইসোমাৰ বুলি কম দিজ আৰ আইসোমাৰ্স ইয়াত আমি ৰিএকচনডল চালে গম পাওঁ আইসোমাৰেজ নামৰ এনজাইমে কেটালাইজ কৰিছে ইয়াক এই কি ৰিএকচনটো কেটালাইজ কৰিছে just immediately after the formation of these two compounds dihydroxy acetone phosphate is converted to 3 phosphoglyceraldehyde এইটা যৌগ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছতে ডাইহাইড্ৰক্সি এচিটোন ফসফেটটো কি হয় 3 ফসফগ্লিচাৰিলডিহাইডলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ যায় এই এনজাইমটোৰ নাম হৈছে ফসফোট্ৰাইওজ আইসোমাৰেজ এই ফসফোট্ৰাইওজ আইসোমাৰেজে কি কৰে ডাইহাইড্ৰক্সি এচিটোন ফসফেটটোক আকৌ 3 ফসফগ্লিচাৰিলডিহাইডলৈ ৰূপান্তৰ কৰি পেলায় গতিকে এতিয়া আমাৰ হাতত কি থাকিল ফাইনালি আমি কথাটো এটো যদি বাদ দি দিও ফাইনালি আমি কথাটো কি পাম যে 1 fructose 1,6 diphosphate
is converted to 2 molecules of 3-phosphoglyceraldehyde. এতিয়া আমি এটো কথা পালো যে ফ্ৰুক্টোজ 1,6-ডাইফসফেট এটা অণুৰ ভাঙন ঘটি দুটা 3-phosphoglyceraldehyde অণুৰ সৃষ্টি হয় দুটা বুলি কিয় কলো এটাটো হৈছিল আগৰ পৰা আৰু ডাইহাইড্ৰক্সি এচিটন ফসফেটটো 3-phosphoglyceraldehyde হৈ গল গতিকে দুটা পালো আমি অলৰেডি দুটাই আছিল ঠিকই আছে এটো স্টেপ বুজি পালা ইতিমধ্যে আমি কৈছো যে আমি এই স্টেপটো ডাইৰেক্টলি এই স্টেপটো আমি কি কৰিম এই স্টেপটো আমি এৰি দিম এইটো এৰি দিম আমি এটো নিলিখি ডাইৰেক্টলি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আমি দিম আৰু এনজাইমৰ নামটো চেঞ্জ হ'ব এই ক্ষেত্ৰত আমি যেটো এনজাইম থাকিব ইয়াত বাকি বিলাক ঠিকই আছে সেই এনজাইমটোৰ নামটো চেঞ্জ হৈ যাব এনজাইমটোৰ নাম হ'ব ফসফোগ্লিচাৰ'কাইনেজ এইটো ফসফোগ্লিচাৰ'কাইনেজ হ'ব এনজাইম ইয়াত এটা আকৌ 1,3-ডাইফসফোগ্লিচাৰিক এসিড হ'ল ইয়াত ফসফো ডাইফসফো হৈ গল ইয়াত সিঙ্গল ফসফো আছিল ইয়াত ডাইফসফো হৈ গল গতিকে ডাইফসফো যেটো হৈ গল ইয়াত আমি কি পালো এনজাইমটোৰ নামটো অকমান চেঞ্জ হ'ব ইয়াত যেটো এনজাইম আছিল এটো এনজাইম নিলিখো আমি ইয়াত লিখিম আমি ফসফোগ্লিচাৰ'কাইনেজ এনজাইম আচ্ছা ঠিক আছে তাৰ পিছত আকৌ হি এনেকৈ গৈ শেষত কি হ'ল পাইৰুভিক এসিডৰ সৃষ্টি হ'ল ইয়াত হেকানে ব্ৰেকেটত লিখিছো 2 মলিকুলছ কিয় ইয়াত আমি 3-phosphoglyceraldehyde দুটা পাইছিলো ইয়াত আমি 3-phosphoglyceraldehyde দুটা আছিল ইয়াৰ পিছত দুটাকে গৈ শেষত আমি পাইৰুভিক এসিড অণু দুটা পালো প্ৰতিটো পাইৰুভিক এসিড অণুত কেইটাকে কাৰ্বন থাকিব তিনিটাকে থাকিব গতিকে দুটা মলিকুলত কেইটা কাৰ্বন থাকিব 6টা কাৰ্বন থাকিব গতিকে এই গোটেই দখাটোত গ্লাইকোলাইসিছৰ একেবাৰে অন্তলৈকে আমি গম পালো যে এটা গ্লুকোজ অণু 9টা বিভিন্ন ষ্টেপছৰ পৰা মাজেৰে গৈ pyruvic acid অণুৰ সৃষ্টি হৈছে so in this process one glucose molecule is converted to 2 molecules of pyruvic acid through 9 linear steps with the help of some specific enzymes but there is no any loss or gain of carbon atom during this whole chain of reactions গোটেই chain of reactions ত আমি কিন্তু কোনো ধৰণৰ কাৰ্বন অণুৰ হৰণ ভগন নাপালো যোগ নহল ওলায় নহল গতিকে ইয়াৰ পিছত আমি এতিয়া যাম এটা ইন্টারমিডিয়েট স্টেপ বুলি কৈছিলো লাস্ট লেকচাৰটোত কোনটো ইন্টারমিডিয়েট স্টেপ this one is the intermediate step and why this is called intermediate step as because this is in between the glycolysis and the Krebs cycle so glycolysis আৰু Krebs cycleৰ মাজৰ স্টেপ বুলি ধৰা যায় এটো বহু কিতাপৰ ইন্টারমিডিয়েট স্টেপ বুলি আছে কিন্তু আমি যেটো লেকচাৰ দি আছো তাতে আমি ইন্টারমিডিয়েট স্টেপ বুলি নকয় এটো কি কৰিম Krebs cycleৰ ভিতৰতে সোমাই দিম Jenhock, it is considered as intermediate step in most of the books. So, why it is called intermediate step? Let's first discuss about the fate of pyruvic acid. So, pyruvic acid is the end product of the process of glycolysis. We know it. And it is produced both in aerobic and anaerobic respiration. Why? Since the glycolysis is a common phase of both aerobic and anaerobic respiration. So, pyruvic acid aerobic respiration হক বা anaerobic respiration অর্থাৎ হবাত চখনে হক বা অবাত চখন হক দুইটাৰ ক্ষেত্ৰতে aerobic pyruvic acidৰ সৃষ্টি হয় আৰু pyruvic acid টো সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ যেটো দখা এটো কম আমি ফেট অৰ্থাৎ ফেট অফ pyruvic acid দখাটো কেনেকুৱা ইয়াৰ কি হয় কোট হুমাই কেনেকৈ কি হয় এই কথাটো আমি কেনেকৈ গম পাম যদি মুক্ত অক্সিজেনৰ উপস্থিতি থাকে যদি পৰিবেশত মুক্ত অক্সিজেনৰ উপস্থিতি থাকে অৰ্থাৎ যদি বায়বীয় অক্সিজেন অৰ্থাৎ মলিকুলাৰ অক্সিজেন is present then it starts aerobic respiration and if not then it starts fermentation হেতু কথা আমি এতিয়া ডিসকাস নকৰ তলৰ ফালে আছে স্লাইডখন হেতু anaerobic respiration অবাতচখনৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব এতিয়া আমি যেটো ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো এটো হল অবাতচখনৰ ক্ষেত্ৰত if there is the presence of molecular oxygen in the environment where the organism is respiring যত organism টোৱে সখন কৰি আছে সেই পৰিবেশত যদি মুক্ত অক্সিজেন অৰ্থাৎ O2 আমি যেটো অক্সিজেন উশাহত টানি লও হেতুকে কম আমি aerobic oxygen or molecular oxygen that we inhale in the process of inspiration from the atmosphere into our lung is called the aerobic oxygen হে অক্সিজেনটোৰ যদি উপস্থিতি থাকে তেতিয়া হলে এই দখাটো হয় যেটো আমি স্ক্ৰিনত দেখি আছো ইয়াত কি হয় সোৱা যে ইয়াত পাইৰুভিক এসিডৰ প্ৰথমতে জাৰণ ঘটি ইয়াত স্টেপটো আছে পাইৰুভিক এসিডৰ জাৰণ ঘটিছে এসিটাইল কোয়ে সৃষ্টি হৈছে এই স্টেপটোত এই পাইৰুভিক এসিডৰ পৰা এসিটাইল কোয়ে সৃষ্টি হোৱা যেটো স্টেপ আছে সেই স্টেপটোত এটা কনভাৰ্সন আছে এটো এটা কনভাৰ্সন আছে এই কনভাৰ্সন
এই কনভাৰ্সনত আমি দেখিছো ইয়াত অকমান কনভাৰ্সনটো ভুলকে আছে ইয়াত এৰোডাল টুৱাৰ্ডছ NAD দিয়া আছে তো উল্টা হৈ যাব কনভাৰ্সনটো আসলে কি হয় ইন দিস স্টেপ NAD ইজ কনভাৰ্টেড টু NADH2 ইয়াত আছে উল্টাকে দিয়া আছে NADH2 ইজ কনভাৰ্টেড টু NAD দ্যাট ইজ ৰং এৰো মাৰ্কডাল আমি উল্টা কৰি দিব লাগিব ৰিভাৰ্স কৰি দিলে হৈ গল এটা ইয়াত এই ধৰণৰ স্টেপস কিছুমান আছে আমি পিছৰ ফালে আমি ভেৰিটো পাম ক্ৰেবছ সাইকেলতো তেনেকুৱা ধৰণৰ কনভাৰ্সন কিছুমান পাম হেতু আমি একেলগে ডিসকাস কৰিম সদ্যহতে আমি জানি থম এটো কি স্টেপ যে ইয়াত এটা NAD মলিকুলে হাইড্ৰোজেন ট্ৰেপ কৰিছে আৰু NADH2 লৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে NAD মানে নিকোটিন এমাইড এডিনাইন ডাইনিউক্লিওটাইড NAD এটো এটা ইলেক্ট্ৰন একসেপ্টৰ ইলেক্ট্ৰন গ্ৰাহক ই ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰে আৰু এই ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰি বা হাইড্ৰোজেন গ্ৰহণ কৰি এটা হাইড্ৰোজেন একসেপ্টৰ বুলি কম প্ৰথমতে তাৰ পিছত আমি বাকি ইলেক্ট্ৰন একসেপ্টৰৰ কথাটো কম প্ৰথমতে ইয়াক আমি সদ্যহতে কি কম হাইড্ৰোজেন গ্ৰাহক আৰু এই হাইড্ৰোজেন গ্ৰাহকে দুটা হাইড্ৰোজেন পৰমাণু ওলাই গৈছে এই ৰিঅ্যাকশনটোত সো হোৱাইল pyruvic acid is converted to acetyl CoA two molecules of hydrogen atoms are released and these released two atoms are accepted by NAD which is then converted to NADH2 গটিকে এই কনভাৰ্সনটো হয় কি 6টা ATP অণুৰ সৃষ্টি হয় আৰু এই কনভাৰ্সনটো ইন্টাৰমিডিয়েট স্টেপ বুলি কিয় কৈছো এটো এতিয়ালৈকে মাইটোকন্ড্ৰিয়াত হোৱা নাই কিন্তু তাৰ পিছতে ইয়াৰ যেটো ফাইনাল প্ৰডাক্টটো সোৱা সাইট্ৰিক এসিড যেতিয়া পাইৰুভিক এসিড এসিটাইল কোএ লগে ৰূপান্তৰ হয় আৰু এসিটাইল কোএৰ পৰা সাইট্ৰিক এসিড সৃষ্টি হয় এই সাইট্ৰিক এসিডটো সৃষ্টি হোৱাৰ লগে লগে ক্ৰেবছ চক্ৰটোৰ সৃষ্টি হয় গটিকে সাইট্ৰিক এসিড ইজ দ্য ফাৰ্স্ট প্ৰডাক্ট অফ দ্য ক্ৰেবছ সাইকেল দ্যাটস why this cycle is also called as citric acid cycle এই যেটো ক্ৰেবছ চক্ৰটো অতি সিধা কথা যে ক্ৰেবছ চক্ৰ কিয় কোৱা হয় স্যাৰ হেন্স ক্ৰেবছে তো প্ৰথমতে এটো ৰিপোৰ্ট কৰিছিল যে এই চক্ৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয় বুলি তেওঁ প্ৰথমতে জনাইছিল সেই কাৰণে তেওঁৰ নামেৰে আফটাৰ হিজ নেম ইট ইজ কল্ড এজ ক্ৰেবছ সাইকেল and since citric acid is the first product of the Krebs cycle first substrate of the Krebs cycle so the name of the cycle is also called as citric acid cycle first product citric acid সৃষ্টি হোৱাৰ লগে লগে প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হয় কাৰণে তাক আমি কম citric acid চক্ৰ আকৌ citric acid টো এটা জৈৱ এসিড অর্গানিক এসিড আৰু এই অর্গানিক এসিডটো তিনিটা কার্বক্সিলিক গ্রুপ থাকে COOH গ্রুপ থাকিলে এটা অর্গানিক এসিড হয় আমি জানো গটিকে দিস সাইট্রিক এসিড ইজ হ্যাভিং 3 কার্বক্সিলিক গ্রুপ দ্যাট মিন্স ইট ইজ এ ট্রাইকার্বক্সিলিক এসিড so the name of the cycle is also TCA cycle অর্থাৎ ট্রাইকার্বক্সিলিক এসিড সাইকেল কিয় কারণ সাইট্রিক এসিডটো তিনিটা কার্বক্সিলিক গ্রুপ থাকে সেই কাৰণে তাক আমি ট্রাইকার্বক্সিলিক এসিড বুলি কম আৰু সেই কাৰণে চক্ৰটোক আমি কম ট্রাইকার্বক্সিলিক এসিড সাইকেল ট্রাইকার্বক্সিলিক এসিড চক্ৰ এটা এই চক্ৰটোৰ কথাটো তোমালোকে কিতাপত বা মোৰ স্লাইডখনত পিছত ভালকে চাই লবা ইয়াত আমি চক্ৰাকাৰে চলে প্ৰথমতে কি কৰিছো যে সাইট্ৰিক এসিড is converted to cis aconitic acid then is converted to isocitric acid then is converted to oxalosuccinic acid then is converted to alpha ketoglutaric acid then is converted to succinyl CoA then succinic acid then fumaric acid then malic acid then oxaloacetic acid then again oxaloacetic acid reacts with acetyl CoA to form citric acid এই গুটে চক্ৰটো হেখত গৈ যেতিয়া অক্সালোএসিটিক এসিড সৃষ্টি হয় তেতিয়া কি হয় এই বাহিৰৰ পৰা মাইটোকন্ড্ৰিয়া বাহিৰৰ পৰা আহা এসিটাইল কোএৰ লগত অক্সালোএসিটিক এসিড লগ লাগে আৰু সাইট্ৰিক এসিড সৃষ্টি কৰে আমি এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে দিস ক্ৰেবছ সাইকেল অকাৰ্স ইন দ্য মাইটোকন্ড্ৰিয়া ক্ৰেবছ চক্ৰটো মাইটোকন্ড্ৰিয়াৰ ভিতৰত ঘটে আৰু যেটো আমাৰ গ্লাইকোলাইসিস আছিল হেতু মাইটোকন্ড্ৰিয়াৰ বাহিৰত অৰ্থাৎ কোষ প্ৰদৰ্শত মানে সাইটোপ্লাজমত ঘটে এটা এই গোটেই চক্ৰটোত আমি কিছুমান এনাৰ্জি পাইছো এনাৰ্জি ফৰ্মেশন হৈছে আমি ইয়াত চক্ৰটোত আমি এনাৰ্জি ফৰ্মেশন কিছুমান পাইছো ইয়াত আমি দেখা পাইছো 3 + 3 + 3 + 1 + 2 ইয়াত এটিপি ফৰ্মেশন হৈছে মাজত আমি যিখিনি দেখুৱাইছো এইখিনি এটিপি ফৰ্মেশন ইয়াত মই সাৰ্কুল কৰি দিছো এইখিনি এটিপি ফৰ্মেশন গটিকে ক্ৰেবছ সাইকেলত যিমানখিনি এটিপি ফৰ্মেশন হৈছে গটিখিনি আসলে ইয়াৰ ভিতৰত দিয়াই আছে আৰু কোনকিটা স্টেপত এটিপি ফৰ্মেশন হৈছে যত অকমান আগতে কয় আমি NAD আৰু NADH2 তেনেকুৱা কনভাৰ্সন পাইছো হেবিলাকতে হৈছে and those steps are very peculiar steps have a look at those steps this one
then 2, then 3. So these are the 3 steps. These are the 3 steps in which NAD is converted to NADH2. Here also NAD is converted to NADH2. Here also NAD is converted to NADH2. So all these 3 steps, NAD, which is the hydrogen acceptor, is converted to NADH2. That means nicotine amide adenine dinucleotide is converted to nicotine amide adenine dinucleotide hydrogen. So all these 3 steps yield oxygen. Yield energy. But how? By the liberation of hydrogen atoms. এই তিনিটা স্টেপতে আমি গম পাইছো যে এটিপি সৃষ্টি হৈছে। কেনেকৈ এটিপি সৃষ্টি হৈছে? যে হাইড্ৰোজেন পৰমাণু আঁতৰ কৰাৰ পিছত এটিপি সৃষ্টি হৈছে। আৰু আমি জানো যে হাইড্ৰোজেন পৰমাণু আঁতৰ হোৱা মানে কি কয়? হেতুক জাৰণ কয়। So the elimination of hydrogen atoms from a substrate in a reaction is called the oxidation. Oxidation may be the hydrogen removal of hydrogen or addition of oxygen. So here removal of hydrogen occurs. গতিকে এই তিনটা স্টেপক আমি energy producing step বুলি কম, and these steps are also the steps of oxidation. These are the 3 steps of oxidation where hydrogen atoms are released, and subsequently these are trapped or accepted by some hydrogen acceptor, and which result in the formation of ATP molecules. এই তিনটা স্টেপত কি হৈছে? জাৰণ ঘটিছে, হাইড্ৰোজেন পৰমাণু ওলাই গৈছে। যেনে ইয়াত আমি কি কৰিছো? আইসোসেট্ৰিক এসিডৰ পৰা যেতিয়া অক্সেলো সাকসিনিক এসিড হৈছে, তেতিয়া আইসোসেট্ৰিক এসিডৰ পৰা হাইড্ৰোজেন ওলাই গৈছে। কেইটা? এটা অণুৰ পৰা এটা হাইড্ৰোজেন ওলাব, আৰু দুটা অণুৰ পৰা দুটা হাইড্ৰোজেন ওলাব। যে টোটাল আমি কেইটা হাইড্ৰোজেন পাইছো? দুটা হাইড্ৰোজেন ওলাই গৈছে। ইয়াত দুটা হাইড্ৰোজেন পৰমাণু ওলাই গৈছে। গতিকে আমি NADH ৰ পৰা NADH2 পাইছো। এ পেয়াৰ হেৰি কৰিবা, মানে আইসোসেট্ৰিক এসিডৰ পৰা এ পেয়াৰ অফ হাইড্ৰোজেন এটমছ আৰ ৰিলিজড। গতিকে এটা মলিকুলৰ পৰা এটা পেয়াৰ হাইড্ৰোজেন এটম ওলাব, এটা নহয়, এটা পেয়াৰ হাইড্ৰোজেন, অৰ্থাৎ দুটা হাইড্ৰোজেন পৰমাণু ওলাব। ইয়াত আমি এটা এটা দেখুৱাইছো, কিন্তু আসলে সাইট্ৰিক এসিড সৃষ্টি হৈছে কেইটা? দুটা। কিয়? পাইৰুভিক এসিড আছে কেইটা? দুটা। পাইৰুভিক এসিড দুটা আছিল, গতিকে সাইট্ৰিক এসিড দুটা সৃষ্টি হ'ব। ইয়াত আমি কি কৈছো? যে NAD এটা ইনভলভ হোৱা দেখুৱাইছো, 2D পূৰণ কৰিম। আলটিমেটলি আমি কি পাম? সব দুটা দুটা হ'ব। এইবিলাক শেষত যিমানখিনি ATP প্ৰডাকশ্যন আছে তাক 2D পূৰণ কৰিব লাগিব। ইয়াত 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12 + 1 13 + 2 15 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 13 13 15 তাক আমি 2ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ 30. So a total of 30 molecules are produced in the process of Krebs cycle. যিয়ে নহওক, ইয়াত আমি এটা এটা অণু দেখুৱাইছো। এটা সাবষ্ট্ৰেটৰ পৰা, এইটো এটা সাবষ্ট্ৰেট, এটা সাবষ্ট্ৰেটৰ পৰা দুটা হাইড্ৰোজেন পৰমাণু আঁতৰ হ'ব। এইটো সাবষ্ট্ৰেটৰ পৰা দুটা হাইড্ৰোজেন পৰমাণু আঁতৰ হ'ব। এনেকুৱা দুটা সাবষ্ট্ৰেট থাকিব, চাৰিটা হাইড্ৰোজেন পৰমাণু আঁতৰ হ'ব। প্ৰতিটো সাবষ্ট্ৰেটৰ পৰা এজোৰ হাইড্ৰোজেন পৰমাণু আঁতৰ হ'ব। So in this process of oxidation, a pair of hydrogen atoms are released from each substrate. Suppose in this step, isosaccharinic acid is converted to oxalosuccinic acid in presence of the enzyme which is mentioned here, isosaccharinic dehydrogenase. In this phase, one pair of hydrogen atoms are released and is accepted by NAD to convert it to NADH2. So in this step, 3 ATP molecules are produced. Actually, there are 2 isosaccharinic acid molecules, so 6 ATP molecules are produced. আসলতে এই খাতত 6টা ATP অণু ওলাইছে। আমি দেখুৱাইছো এটা, কাৰণ আমি এটা অণুৰ জাৰণৰ কথা কৈছো। এনেকুৱা চক্ৰ একেলগে দুটা চলি থাকিব, গতিকে সব ডাবল ডাবল ATP অণু সৃষ্টি হ'ব, যেহেতু দুটা সাইট্ৰিক এসিড আছে। তে এনেকে আমি অকমান আগতে স্টেপস পাইছিলো, এটা দুটা তিনটা। এই তিনটা স্টেপ মানে এটু 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 কোনটো হৈছে? এটু ওপৰৰ স্টেপ, য'ত আমি এই স্টেপটো পাইছিলো। আৰু এইটো এটা বিশেষ স্টেপ। এইটো স্টেপত এটা ATP মাত্ৰ সৃষ্টি হয়। আৰু ইয়াত এটা আছে স্টেপ FADH2. So when succinic acid is converted to fumaric acid, in this step also a pair of hydrogen atoms are released.
a pair of hydrogen atoms are released. এইটো ষ্টেপটো কি হৈছে সাকসিনিক এসিডৰ পৰা ফিউমেৰিক এসিড হওঁতে হাইড্ৰোজেন পৰমাণু এজোৰ ওলাই গৈছে but here the hydrogen acceptor is FAD not NAD ইয়াত হাইড্ৰোজেন একসেপ্ট কৰিছে FAD অৰ্থাৎ ফ্লেভিন এডিনাইন ডাইনিউক্লিওটাইড and is converted to flavin adenine dinucleotide hydrogen আৰু এই ষ্টেপটোত কিন্তু দুটা হে এটিপি সৃষ্টি হয় এই দুটা তিনিটা নহয় গতিকে টোটাল যদি আমি চাও যে NAD যত ইনভলভ হৈছে তাত তিনিটাকে হৈছে যত FA ইনভলভ হৈছে এটা ষ্টেপ আছে তাত দুটা হৈছে এটো গ্ৰাউন্ড লেভেলত ইয়াত কোনো ইলেক্ট্ৰন একসেপ্টৰ ইউজ হোৱা নাই তাত এটা হৈছে টোটাল আমি ATP বাজেট এটো একালকে আমি ATP বাজেটৰ কথাখিনি কৈ ললো যে ক্ৰেবছ চক্ৰত যদি ATP বাজেটৰ কথা কও আমি 30টা ATP পাম যেনে ক্ৰেবছ চক্ৰ ইয়াতে পাইছো আমি নেট গেইন এটো ক্ৰেবছ চক্ৰত এটো পাইছো আমি 30টা ATP বাকি বিলাক পিছত যোগ কৰিম ওকে ক্ৰেবছ চক্ৰটো এনেকুৱা এটা চক্ৰ which occurs in a cyclic manner and occurs within the mitochondria and there is another step so these are the steps where ATP molecules are produced as I have already mentioned in dehydrogenase where the dehydrogenase enzymes are involved this is dehydrogenase enzyme this is also dehydrogenase enzyme all these are the steps of oxidation where ATP molecules are produced but these ATP molecules are actually produced in electron transport system এই যে ATP molecule বিলাক সৃষ্টি হৈছে এই বিলাক electron transport system electron পৰিবহন ব্যৱস্থাত গৈ সৃষ্টি হৈছে আৰু সেই electron পৰিবহন ব্যৱস্থাটো কোড হয় F1 particles mitochondrial inner lining ত অন্তঃবেৰত F1 particles বুলি কিছুমান থাকে F1 কণা এইবিলাক টেনিস ৰেকেটৰ নিচিনা তাৰ ভিতৰতে এইবিলাক সৃষ্টি হৈছে যেন হক আমি ATP বাজেটৰ কথাটো ইয়াত দেখিনি গম পালো এতিয়া আমি গ্লাইকোলাইসিছত অকমান কথা ৰৈ গৈছে যেনে এটো স্টেপ যত আমাৰ ATP ৰ কথা আছে ইয়াত ATP ৰ কথা আছে এটো স্টেপত আমাৰ ATP ৰ কথা আছে এটো স্টেপত ATP ৰ কথা আছে আৰু এটো স্টেপত আছে এই পাঁচটা স্টেপ পাইছো আমি এই পাঁচটা স্টেপত এই স্টেপটোত হৈছে এটা ATP ৰ পৰা ADP সৃষ্টি হৈছে অৰ্থাৎ ATP এটা ভাঙি গৈছে খৰচ হৈছে এটো স্টেপটো খৰচ হৈছে এই স্টেপটোত 6টা ATP ওলাই এটো প্লাস এই স্টেপটোত দুটা ATP প্লাস হ'ব কিয় ইয়াত ADP ৰ পৰা ATP সৃষ্টি হৈছে one ADP molecule is converted to ATP molecules and there are two molecules involved within bracket we have shown two molecules so one ADP is converted to one ATP which means one ATP is produced two molecules so two ATP molecules are produced so here two ATP molecules are produced here also two ATP molecules are produced so how many ATP molecules are produced so gross production is 6 plus 2 plus 2 10 loss 2 so 10 ATP molecules are produced gross production is 10 ATP consumed 2 গোটে প্ৰক্ৰিয়াটোত আমি যদি চাও এই তিনটা স্টেপ আছে এই গিটা স্টেপত ATP সৃষ্টি হৈছে কিমানটা পাইছো 6টা দুটা 10টা আৰু ওপৰৰ দুটা স্টেপত ATP খৰচ হৈছে কিমানটা পালো ইয়াত আমি 10টা পালো আৰু ইয়াত খৰচ হল দুটা গতিকে পালো 10টা খৰচ হল দুটা গতিকে নেট ATP প্ৰডাকশন কিমান হ'ব আমাৰ 8 গতিকে ইয়াত আমি ATP বাজেটত কিমান পালো যে 8 ATP molecules are produced in the process so কি পালো আমি গ্লাইকোলাইসিস প্ৰক্ৰিয়াত 8টা ATP অণুৰ সৃষ্টি হয় এতিয়া গ্লাইকোলাইসিস আৰু ক্ৰেবছ সাইকেলৰ ডিফাৰেন্স বিলাক তোমালোকে গম পাবা ইয়াত একদম সিম্পলি বঢ়িয়াকে দিয়া আছে ATP formation in glycolysis আছে ধুনীয়া দিয়া তথাপিতো চাও কি আছে ইয়াত অলৰেডি কৈছোই তথাপিতো ATP formation by substrate phosphorylation yet ATP production substrate phosphorylation yate ami ATP production reaction in terms of ATP production 2 plus 2 total 4 sarita srishti hoisil ami paisu sarita srishti howa kotha to aru ami ei je eta step asil NADFAD asil tat 6 ta srishti hoisil total 10 ta ami koisu 10 ta srishti hoisil ami palu 10 ta kintu tolot duta step uporor prothom 1 number 3 number stepot eta duta ATP ki hoisil খৰচ হৈছিল গতিকে টোটাল আমি 8টা ATP পালো এটো আমি ডিসকাস কৰিছো
Krebs cycle যদি কথাটো কও একে Krebs cycle আমি 30 টা ATP পাইছো 30 টা ATP এটো কৈছিলো আমি টোটাল 30 ATP molecules গোটেকেটা স্টেপ যত মই সার্কেল কৰি দেখুৱাইছিলো হেগিটা যোগ কৰিলে হেগিটা পাম 30 ATP molecules এটা 30 আৰু কোট আছিল 8 আছিল 30 আৰু 8 গ্লাইকোলাইসিসত 8 টা আছিল আৰু Krebs cycle আছিল 30 গোটেকে টোটাল লগ লগা আমাৰ ATP molecule produced in aerobic respiration is 38. So when a glucose molecule is broken down, then it produces 38 ATP molecules in aerobic respiration. এটা গ্লুকোজ অণু যদি সবাৎসখনৰ জৰিয়তে ভাঙন ঘটে বা তাৰ অক্সিডেশন বা জাৰণ ঘটে তেতিয়া হলে আমি টোটালত 38 ATP molecules পাম এটা তলৰ কথাটো কি দিছে যে ওভাৰঅল ATP production বা oxidative phosphorylation or ETC Oxidative phosphorylation কি হৈছে আমি টোটাল ATP 34 পালো তাৰ মানে আমাৰ কি হল টোটাল যিমান গেইন হৈছিল তাতকে 4টা কমকে দেখুৱা হৈছে এটা oxidative So what is oxidative phosphorylation So we have a total net gain of ATP molecules after a complete oxidation of glucose molecule in aerobic respiration which is 38 ATP molecules But overall ATP production by oxidative phosphorylation or ETS. ETS means electron transport system. Electron poribahan byabostha. So where 34 ATP molecules are produced. So a total of 4 ATP molecules are less. So now let's have a look at the process of glycolysis. আমি glycolysis প্ৰক্ৰিয়াটো চাম হেতু কৰাৰ আগতে আমি অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন কি সো অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন মানে বেলেগ কথা একো নাই এটো হল অক্সিজেনৰ উপস্থিতিত ফসফেট যোগ হৈ এডিপি ৰ পৰা এটিপি হোৱা প্ৰক্ৰিয়া আৰু এই কামখিনি হয় কত ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সপোর্ট সিস্টেম অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰন পৰিবহন ব্যৱস্থাত হয় যাক আমি টার্মিনাল অক্সিডেশন বা প্ৰান্তীয় জাৰণ বুলি কওঁ So oxidative phosphorylation means nothing but the addition of phosphate group in presence of oxygen to ADP molecules to produce ATP molecules. This phase is also called as electron transport system or the terminal oxidation. And it occurs in F1 particles of mitochondria. So this is a step in glycolysis where 2 ATP molecules are produced. This is another step in glycolysis where also 2 ATP molecules are produced. So in these two steps a total of 4 ATP molecules are produced where there is no any involvement of electron acceptor এই দুটা স্টেপৰ কথা যদি আমি চাও তেতিয়া ইয়াত আমি ইলেক্ট্ৰন acceptor নাপাও এই দুটা স্টেপত যদি আমি চাও তেতিয়া তাত আমি ইলেক্ট্ৰন acceptor দেখা নাপাও এতিয়ালৈকে এই দুটা স্টেপত আমি ইলেক্ট্ৰন acceptor পোৱা নাই গতিকে এই দুটা স্টেপৰ কথা যদি আমি আলোচনা কৰো তেতিয়ালে ইয়াত অক্সিডেটিভ ফসফোরিলেশনৰ কথাটো আমি ক'ব নোৱাৰো কাৰণ এগিটা অক্সিডেটিভ ফসফোরিলেশনৰ স্টেপ নহয় so these are not the steps of oxidative phosphorylation so here 4 ATP molecules are produced and these 4 ATP molecules are actually deducted from the total number of ATP molecules produced this one total 38 and 4 are deducted so a total of 34 ATP molecules so এই স্টেপ তো আমাৰ কাৰণে দৰকাৰী স্টেপ নহয় এই লাষ্টৰ যেটো স্টেপ আছে এই স্টেপটো আমি এৰি দিব পাৰো now come to the anaerobic respiration this is the anaerobic respiration in which in absence of molecular oxygen pyruvic acid is oxidized and the name of this process is fermentation which are of two types lactic acid fermentation and ethyl alcohol fermentation so these are the two steps one is called lactic acid fermentation another is ethyl alcohol fermentation what happen in these two steps so where there is the absence of molecular oxygen you can see here in presence of oxygen it enters pyruvic acid enters the Krebs cycle to produce Krebs cycle it occurs in mitochondria and it occurs in presence of molecular oxygen যদি molecular oxygenৰ presence থাকে পাই তেতিয়ালে হি Krebs cycle থুমাই আৰু এই কামটো আৰম্ভ কৰে আৰু দ্বিতীয়তে আমি যদি
চাওঁ যে যদি মলিকুলাৰ অক্সিজেন নাথাকে, যদি এৰবিক অক্সিজেন নাথাকে, তেতিয়াহ'লে কি হয়, সি কিন্নন প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰে। কোনে? যে পাইৰুভিক এচিডে। এইটো কাৰ ক্ষেত্ৰত হয়? ইষ্টৰ ক্ষেত্ৰত হয়। আৰু আন্ত্ৰিক পৰজীৱী যিবিলাক আছে, ইণ্টেষ্টাইনেল পেৰাচাইটছ, আমি লাষ্ট ক্লাছত কৈছিলোঁ, এইটো লাষ্ট ভিডিঅ'টোত, প্ৰথম ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ, ইণ্টেষ্টাইনেল পেৰাচাইটছ লাইক ফ্লেট ৱৰ্ম, ৰাউণ্ড ৱৰ্ম। চ' দিজ আৰ দ্য এনিমেলছ which inhabit within the intestine. So where there is the absence of molecular oxygen, so they must have to respire through this process. আৰু এনিমেলৰ ক্ষেত্ৰত লেক্টিক এচিড ফাৰ্মেণ্টেশ্যন ক'ত হয়? যেতিয়া আমাৰ some specialized tissues like muscle tissues, আমাৰ মাছুল টিছুত এইটো হয়। কেতিয়া বহুত কষ্ট যেতিয়া কৰোঁ আমি, তেতিয়া আমাৰ এক্সট্ৰা এনাৰ্জিৰ প্ৰয়োজন হয়, আৰু এক্সট্ৰা এনাৰ্জিটো এনাৰবিক ৰেছপিৰেশ্যন বা অবাচ্ছাসনৰ দ্বাৰা আমি পাওঁ। So in animals, lactic acid fermentation occurs and the end product is lactic acid, and in plants like yeast, ethanol is produced. So these are the two end products of the process of pyruvic acid, and later on these are also oxidized. এইবিলাকো শেষৰ ফালে অক্সিডেশ্যন হয়, আৰু সেইবিলাক ভাঙিও তাৰ পৰা এনাৰ্জি প্ৰডিউচ হয়। বাট দ্য এমাউণ্ট অফ এনাৰ্জি প্ৰডাকশ্যন ইন এনাৰবিক ৰেছপিৰেশ্যন ইজ মাছ লেছ when compared to that of the aerobic respiration. আমি যদি এৰবিক ৰেছপিৰেশ্যনৰ লগত যদি এই কথাটো তুলনা কৰোঁ, ইয়াত বহুত কম শক্তি সৃষ্টি হয়। এতিয়া আমি লাষ্ট টপিকটো লৈ আহোঁ, শ্বাস ধ্ৰুৱক। কাক বোলে? ইংলিছত আমি ৰেছপিৰেটৰী কোচেণ্ট বুলি কৈছোঁ, বা ৰেছপিৰেশ্যন ৰেচিঅ' বুলি কৈছোঁ। ইট ইজ নাথিং বাট এ ৰেচিঅ'। হোৱাট টাইপ অফ ৰেচিঅ'? এ ৰেচিঅ' অফ ভলিউম অফ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইভল্ভ টু দ্য ভলিউম অফ অক্সিজেন এবজৰ্বড। মানে পাৰ ইউনিট টাইমত, পাৰ ইউনিট সময়ত, প্ৰতি একক সময়ত আমি শ্বসন কৰাৰ কাৰণে যিমানখিনি অক্সিজেন এৰি দিলোঁ, আৰু যিমান অক্সিজেন নহয়, যিমানখিনি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এৰি দিলোঁ, তাৰ লগত যিমানখিনি অক্সিজেন গ্ৰহণ কৰিলোঁ, সেইটোৰ অনুপাত। সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ কি, দ্য ভলিউম অফ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইভল্ভড। ভলিউম অফ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইভল্ভ মানে ভলিউম অফ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড প্ৰডিউচড এণ্ড the volume of carbon dioxide evolved or liberated. আমি কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো এৰি দিওঁ, আমাৰ কাৰণে দৰকাৰী নহয় সেইটো। এণ্ড দ্য ভলিউম অফ অক্সিজেন এবজৰ্বড, আমি যিমান অক্সিজেন গ্ৰহণ কৰিলোঁ, আমি জানো যে উশাহত আমি অক্সিজেন লওঁ আৰু নিশাহত আমি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এৰি দিওঁ। কিমান ল'লোঁ আৰু কিমান এৰি দিলোঁ, সেইটোৰ অনুপাতটো হৈছে RQ, ৰেছপিৰেটৰী কোচেণ্টছ, এণ্ড ইট ইজ মেজাৰ্ড বাই গেংগছ স্পটমিটাৰ। তো গেংগছ স্পটমিটাৰ এটা সঁজুলি, যাৰ দ্বাৰা আমি এই RQ বা শ্বাস ধ্ৰুৱকটো উলিয়াব পাৰোঁ। যদি আমি যদি কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ জাৰণ বা শ্বসন হোৱা বুলি ধৰোঁ, মানে গ্লুক'জৰ শ্বসনৰ ক্ষেত্ৰত, জাৰণৰ ক্ষেত্ৰত RQ সদায় 1 হয়, 1 কেলকুলেশ্যন কৰি দিয়া হৈছে। এই ৰিয়েকশ্যনটোৰ পৰা আমি গম পাওঁ, এইটো ৰিয়েকশ্যনৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, অক্সিজেন যিমান ব্যৱহাৰ হৈছে প্ৰক্ৰিয়াটোত, কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ সিমানে ওলাইছে, 6 অক্সিজেন এণ্ড 6 কাৰ্বন ডাই অক্সাইড। সেইকাৰণে 6/6 1 হৈছে। আকৌ যদি আমি প্ৰটিনৰ আৰু লিপিডৰ কথা কওঁ, তেতিয়াহ'লে RQৰ মানটো সদায় লেছ দেন 1 হয়। চাৰ্টখনত দিয়া আছে। আৰু ইন কেছ অফ অৰ্গেনিক এচিডছ, দ্য ভেলু অফ RQ ইজ অলৱেজ মোৰ দেন 1. So based on the value of RQ, whether it is 1 or unity, or it is less than 1, or it is more than 1, we can calculate the RQ, and based on which we can say what type of respiratory substrate is oxidized to produce energy. গতিকে আমি RQ বা শ্বাস ধ্ৰুৱকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কি ক'ব পাৰোঁ, ইয়াৰ ভেলুটো উলিয়াব পাৰোঁ। আমি ভেলুটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি ক'ব পাৰোঁ কেনেধৰণৰ মানে শ্বসন দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ হৈছে শ্বসনৰ কাৰণে, আৰু সেইকাৰণে সি ইম্পৰ্টেণ্ট যে কি ধৰণৰ দ্ৰব্যৰ আচলতে শ্বসন ঘটি আছে, আৰু কি ধৰণৰ দ্ৰব্যৰ শ্বসন ঘটি শক্তি প্ৰডিউচ হৈ আছে, কিমান শক্তি প্ৰডিউচ হৈছে, সেই কথাটো আমি উলিয়াব পাৰিম। চ' দ্য RQ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফ্ৰম দিছ পইণ্ট অফ ভিউ. So this is all about this chapter.